नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुणी थे आपण समस्त को स्वागत करुच्ची एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम जीवन अमूल्य शिक्षा माध्यम ए सुंदर वीडियोटी को प्रत्येक मनुष्य शुणा बहुत आवश्यक कारण ए वीडियोटी आपण जीवन सहित जड़ित कर्म ही जीवन कर्म बिना ए विश्वर कौन सी प्राणी कीटपतंग पाखु आरंभ करी मनुष्य पर्यंत ए विश्वर कौन सी प्राणी कर्म बिना बंची पारिब नाही। कर्म ही तार जीवन को निर्धारण करे से को प्रकार कर्म करुछंती सेहितिरे तांकर जीवन ही निर्धारित हुए से भल कर्म करुछंती किबा खराब कर्म करुछंती। किंतु विचित्र कथा आजिर दुनिया रे मनुष्य मनरे किछि भ्रांत धारणा सृष्टि होइछि। बहुत लोक भावुचंती जे समाज रे बहुत लोक खराब कर्म करी मध्य बहुत भलरे अछंती। जो लोक भल कर्म करुचंती से माने बहुत दुख कष्ट रे अछंती। बेले बेले ए जिनिस मनुष्यर दृश्य को आसे बेले बेले समाज रे ए सब जिनिस आखि आग को आसे तेणु मनुष्य मनरे ए भ्रांत धारणा सृष्टि हुए जे किछि लोक बहुत खराब कर्म करुचंती किंतु बहुत भलरे अछंती। किछि लोक भल कर्म करी मध्य दुखरे अछंती। ए सुंदर वीडियोटी ए सुंदर कहानीटी जीवन गोटे अमूल्य शिक्षा आपण मानकु दब जीवन गूढ़ तत्व को आपणकर सामना रे रखिबो। तेणु ए वीडियोटी के निश्चित भाव में शुणिबे शुणिबा परे आको भल भाव में चिंतन करिवे मनन करिवे। तेणु ए सुंदर वीडियोटी के निश्चित भाव में जानिबे कर्म फल केमिति मनुष्य को मिली थाए आ कर्म फल प्रत्येक कर्मर फल मनुष्य को भोगिबा को ही पड़े। दिने ना दिने से कर्म फल कौनसी ना कौनसी उपाय रे ता पाखरे आसी पहुंचे। आपण माने एक कथा मध्य सुनिथिबे कर्म ही ईश्वर एक कथा मध्य आपण शास्त्र रे सुनुचंती कर्म तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू अर्थ कर्म ही गुरु कर्म ही ईश्वर। किंतु बेले बेले ए समाज रे किछि दृश्य देखी ए सब जिनिस भ्रांत धारणा मनुष्य मन को आसे जे आमे जदि भल कर्म करूचंती किछि मिलु नाही आम सहित किछि भल घटु नाही ता अपेक्षा भल खराब कर्म करिवा कारण किछि लोक खराब करी मध्य बहुत खुशी रे अछंती। ए भ्रांत धारणा आज मन मस्तिष्क आमे दुरेइबा पई ए सुंदर वीडियोटी के सुनिबा ए सुंदर कहानीटी को मध्य जानिबा। थरे कौनसी एक अंचल जड़े युवती प्रत्येक दिन मंदिर को जाती मंदिर को जाई ईश्वर को पूजा करती किसी समय ध्यान करती बसंती सत चिंता रखती किंतु तांको जीवन में किछि दिन हैला विगत किछि वर्ष हब सब बेले किछि ना किछि समस्या लगी रही था। स्वभावतः जदि गोटे मनुष्य जीवन में सब बेले किछि ना किछि असुविधा लगी रहिबो ता मने मध्य ए प्रश्न आसीबो जे मो काहेकि भल कर्म करिबे भल कर्म कला परे मध्य मो जीवन में किछि परिवर्तन आसु नाही। दिने से मंदिर पुजारी को जे कि जने ज्ञानी गुणी व्यक्ति थिले तांकु से युवती जनक पचारले हे महात्मा हे पुजारी आपण तो दीर्घ दिन ईश्वर उपासना करुचंती आपण कहतु जे कौन सतरे प्रकृत रे ए समाज रे भल कर्म कले कौन सी फल मिलेनी। ए वीडियो रे मु मोर व्यक्तिगत अनुभूति मध्य कहिबी केमिति मनुष्य कर्म करिबा द्वारा ता जीवन परिवर्तन हुए केमिति सत्कर्म सत् मार्ग को मनुष्य को नहीं आसे सत्कर्म सत् फल दे थाए। सेताबेले पुजारी जनक कहितिले ठीक अछि मा तुमको मु गोटे सुंदर कहानी कहूछि ए कहानीटी को तुम्हें शुण शुणी सारा परे तुम्हें निजे ही निष्पत्ति करिवो आगु तुम्हें भल कर्म करिवो ना भल कर्म करिवो नाही। कारण तुम्हें जदि कौन जिनिस को भल भाव बुझी जाउच तेणु मोर आउ कौन जिनिस बुझेबार आवश्यकता नाही। सेतरे पुजारी जनक कहितिले कौन से एक अंचल रे गोटे घंच जंगल थाए घंच जंगल रे किछि बरगछ थाए आ बरगछरे किछि पक्षी रोतांती
ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ବରଗଛର ଫଳକୁ ଖାଉଥାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପାଣି ପିଉଥାନ୍ତି, ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଖୁସିରେ ରହେ, ତା ମନ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଚାର ଆସିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ, କ୍ଷେତରେ ଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷବାସ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ଏବେ ଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଘଉଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ଶିକାରୀକୁ ଡାକିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଶିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ପକ୍ଷୀ ତା ଦେହରୁ ମରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭାଳିନି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ରହିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିକାରୀ ଆସୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ପକ୍ଷୀକୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛି, ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଚାଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି। ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲ, ବରଗଛର ଫଳ ଖାଉଥିଲ, ଝରଣାର ପାଣି ପିଉଥିଲ, ସୁଖରେ ଥିଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ନାଇଁ, ଆମେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାର ଫଳ ତୁମକୁ ମିଳିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ତ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ପାଖ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରୋଳା, ସେଠିକି କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ପଳେଇ ଯିବା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ରହିବା, ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା, ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି ଜୀବନ କାଟିବା। ସମସ୍ତେ ସେୟା ହିଁ କଲେ। ଉଡ଼ିଗଲେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବୃକ୍ଷରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ରହିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ, ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇମାନେ କହିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀକୁ, ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନକୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣ ଏ ଗଛ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଆପଣ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ବରଗଛ ହିଁ ଠିକ୍ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହେଲା? ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଜଣକ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି କଲେ, କହିଲେ ହଁ। ସେ ପକ୍ଷୀ ଜଣକ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ବରଗଛରେ ରହେ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ବର ଫଳ ଧରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସେ, ଆସି ଏ ବର ଫଳକୁ ଏଠି ପକାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଏ ବରଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ଗଛ ତିଆରି କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସେ, କିଛି ସମୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଏ, ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ବରଫଳ ପକଉ ପକଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବରଗଛ ହେଲା। ଆଉ ସେ ବରଗଛ ଦିନେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବରଗଛରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତା ଦେହରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲେଇଲା। ଆଜି ଆମେ ସେହି ବରଗଛ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବରଫଳଟି ଖାଉଥିଲି,
ସେଇ ବରଫଳରେ ଆଣି ଏଠି ପକାଇଦେଲି। ସେଇ ବରଫଳ ଦିନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାରାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ଚାରା ଦିନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ଗଛରେ ଡାଳ ଶାଖା ଖେଳେଇଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବରଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ କର୍ମ କରିନିଏ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର ସାହାରା ହୋଇଛି, ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କର୍ମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ସତ୍କର୍ମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ଏଠି ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିକୁ କୌଣସି ବି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଏ କାହାଣୀରୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍କର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ନିବେଶ କରିବାର ଫଳ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଥାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକମତ ହେବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉ, ଯଦି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସତ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ ବିଚାର ରଖୁଛନ୍ତି, ସତ୍ ଭାବନା ରଖୁଛନ୍ତି, ସତ୍ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହଜାର ଗୁଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଆମେ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦିନେ ହଜାର ଗୁଣ ହେଇ ଫେରିଆସେ, ତାହା ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଉ। ଏ ନିୟମକୁ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଶକ୍ତି କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରେ ହାତ ଲଗେଇଲେ, ହାତ ସଂଯୋଗ କଲେ ହାତ ଜଳିବ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ସତ୍ୟ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ କର୍ମଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ ହୋଇ ଫେରିବ। ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜି ନ ମିଳୁଛି ସେ ବର୍ଷେ ପରେ ମିଳିବ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଜନସମାଜକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେବେ ବି ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଖରାପ କର୍ମ କରି ମଣିଷ ଭଲରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ରହୁଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିବ। କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ହୁଏତ କାଲି ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀରୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଶିଖିବେ। ନିଜ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା କେହି କିଛି ବି କରୁ ସତ୍କର୍ମରେ ନିଜ ମନ, ନିଜ ଶରୀର, ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାଦ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମାଜ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିଖିଛି ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବି। ମୂଳରୁ ଯେତେ ପ୍ରଥମରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କିଛି ବି ନଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। এই ଜିନିଷ ଉପରେ 100% ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍କର୍ମ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫେରିଆସେ। ତେଣୁ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ବିଚାରଧାରା ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଯଦି ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ଲାଗିଲା, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୀବନର କିଛି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀବନର କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।